కనిపిస్తుందా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుంది మ్యామ్. ఓకే రైట్ ఎస్ మ్యామ్. రైట్. సో ఇంకా జాయిన్ అవుతున్నారు, మనం స్టార్ట్ చేద్దాము. ఆల్రెడీ వెయిట్ చేసాము. రైట్. ఓకే ఓకే రైట్. సో మీకు ఇక్కడ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా. సో ఇన్ ద ఎస్టర్డే క్లాస్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ హయ్యర్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ విత్ కాన్స్టెంట్ కోఎఫిషియెంట్స్. సో అందులో టైప్ 4 ప్రాబ్లమ్స్ విత్ type 2. Okay, so we have discussed type 4 problems, so in which type 2 involved. అంటే మనం ఇక్కడ ఎస్టర్డే క్లాస్లో sin alpha x or cos alpha x మోడల్ ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా టైప్ 4 సాల్వ్ చేయాలని చూసామా. నౌ సో ఇన్ దిస్ క్లాస్ మనం టైప్ 3 ఇంక్లూడ్ అయ్యే ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. టైప్ 4లోనే టైప్ 3 ఇంక్లూడ్ అయ్యే ప్రాబ్లమ్స్. సో బిఫోర్ దట్ వన్స్ అగైన్ I will explain you what is type 4. So all of you listen carefully. So if the particular integral is like this, 1 by f of d e power alpha x into v, so we have to apply the type 4. So what is type 4? Here you have to shift e power alpha x or ax edana ankondi, you have to take out e power ax to the right side and substitute d is equal to d plus a or alpha, you can take anything. So e power ax ni shift cheyali and d place to d plus alpha ni substitute cheyali. Now here v can be sin ax or cos ax or x power k. In the previous class we have discussed the problems related to the sin ax or cos ax. Now in this class we will discuss about x power k. So for that let us take one problem. So method meeku arthamaindi kada, 1 by f of d e power alpha x into v model ఉన్నప్పుడు e power ax or alpha x ని షిఫ్ట్ చేయాలి, d ప్లస్ టు d ప్లస్ a సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ v అనేది v can be sin ax or cos ax or x power k. If v is sin ax or cos ax, you need to apply type 2. If it is x power k, then you have to apply type 3. Okay. So listen. Now we will take one problem. Solve the differential equation. So, d square minus 5d plus 6 into y is equal to x e power 4x. So now this is in the form f of d into y is equal to e power alpha x or ax into v, where e power alpha x is e power 4x and v is x. So type 4 ని మనం ఇక్కడ అప్లై చేయాలి. సో ఫర్ ఎనీ type 1, type 2 or whatever may be the type, the general solution is CF plus PI. You have to find the complementary function and then particular integral, right? So here the auxiliary equation, first of all you need to write the auxiliary equation. So you know very well how to write the auxiliary equation. So just f of m is equal to 0. This is f of d, right? So f of d is d square minus 5d plus 6. Then f of m will be m square minus 5m plus 6. So f of m ni vidhanga rastam. Okay. F of m. Okay. Now you have to find the roots. So it is very easy. Meeku telusu how to find the root. 6 undanukondi, 3 into 2. So minus 3 into minus 2. So minus m square minus 2m minus 3m plus 6 is equal to 0. So m ni common తీయండి ఇక్కడ, m into m minus 2 minus 3 ni common తీయండి, m minus 2 is equal to 0. Then you can get m minus 2 into m minus 3 equal to 0. Then m is equal to 2, 3. Now can anybody tell me what will be the complementary function? ఎవరైనా ఒకరు అన్మ్యూట్ చేసి చెప్పండి. The roots are 2, 3. C1. Yes, C1. Yes. E power 2x. Yes, very good. Plus C2 e power 3x. Very good. So here the roots are real and different. Don't forget. So if the roots are real and different, then the CF will be like this, right? So we will write the CF like this. So here always remember C1, C2 both are the arbitrary constants. Now
we need to find the particular integral. Here don't get confusion. Here you can apply the type 5 also, right? Type 5 also you can apply the type 5 also, but always prefer type 4. మీరు ఎప్పుడైనా సరే టూ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయనుకోండి, టైప్ 4 టైప్ 5, ప్రిఫర్ ఫర్ టైప్ 4 అనేది మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ ఇంటూ వి మోడల్ కూడా ఉంది. మనకి టైప్ 5 యూ కెన్ అప్లై టైప్ 5 ఆల్సో, బట్ సో రిమెంబర్ ప్రిఫర్ type 4 e power 4x into x. Is it clear? So x into e power 4x. So write it as e power 4x into x, right? So e power 4x, right? So shift e power 4x and put d is equal to d plus 4. So d equal to d plus 4 whole square minus 5 into d plus లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి మా ఇక్కడ? d plus 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకే, ప్లస్ 6 ఇంటూ ఎక్స్. ఇక్కడ వస్తుంది మా ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్. ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద d plus 4 హోల్ స్క్వేర్? d plus 4 హోల్ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది? ఎనీబడి? సో d plus 4, yes ma, d square plus 16. Yes, 16, yes, plus 8d, madam. 8d, yes ma. So you have to expand like this. After expanding, simplify చేయండి మా. సింప్లిఫై చేస్తే d square plus 3d plus 2 into x వస్తుంది. సో ఎక్స్ వచ్చాక ఇక్కడ చూడండి, ఇన్ ద ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్ మనకి సైన్ కానీ కాస్ కానీ ఉండింది. ఇన్ సచ్ కేసెస్ వీ హ్యావ్ అప్లైడ్ టైప్ 2 అగైన్. సో దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ టైప్ 4. Type 4 లో depends on v. If v is sin or cos, then you have to apply type 2. If it is x power k, then apply the type 3. Okay, so here x is there, x ఉంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ type 3 ని అప్లై చేయాలి. So type 3, I have revised type 3 also. These are all revision classes. Okay, so I have already revised type 3. ఎవరైనా వినకపోతే, అర్థం కాకపోతే అడగండి, I will explain once again. అదర్వైజ్ మీరు ఎవరైనా ఒకరు అన్మ్యూట్ చేసి చెప్పండి. నెక్స్ట్ టైప్ 3 ఎలా చేయాలి? 1/d² + 3d + 2 ఇంటూ ఎక్స్ ఉందా, ఎలా చేయాలి చెప్పండి. ఎనీ ఐడియా? ఏం కామన్ తీయాలి? యు నో? 2 ma'am. ఎస్ మా, 2ని కామన్ తీయాలి. లోయెస్ట్ పవర్ టర్మ్, 2 ఇన్ ద సెన్స్ లోయెస్ట్ పవర్ టర్మ్. యూ హ్యావ్ టు టేక్ the lowest power term, that is 2, outside. Then 2 into 1 plus d² plus 3d, consider it as one term, right? So then d² plus 3d by 2 into x. Now it is in the denominator lo undi. If it comes to the numerator, what happens? Numerator koste 1 plus d² plus 3d by 2 whole power minus 1 into x. Okay, so after this you have to expand by applying the binomial theorem. So binomial theorem, 1 plus x whole power minus 1. Can you tell me the expansion of this? 1 plus x whole power minus 1 is there. How will you X expand? minus x square 1 minus x plus x square x square, very good, minus x cube. minus x cubed and so on. So alternatingly you will get the signs, and in the first term will be 1x square. Increasing powers of x will be there with alternate symbol. So that is the expansion of 1 plus x whole power minus 1. Similarly, treat it as x. ఈ టర్మ్ మొత్తాన్ని మీరు x అనుకొని ఈ ఎక్స్పాన్షన్ అప్లై చేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 1 minus x plus x square and so on. అయితే ఇక్కడ నేను ఎక్స్ వరకే రాశాను, ఎక్స్ స్క్వేర్ కూడా టర్మ్, ఎక్స్ స్క్వేర్ టర్మ్ కూడా ఇక్కడ నేను రాయలేదు. మరి మిస్టేక్ కదా, ఇలా ఎందుకు నేను రాయకుండా తీసుకున్నా? కెన్ యూ టెల్ మీ ద రీజన్? ఈజ్ ఇట్ నెససరీ టు టేక్ ద స్క్వేర్ టర్మ్? 0 అవుతుంది. Yes, very good ma, because for higher order term, so here you have to observe the v. Okay, so here the v is x ma, v అనేది x కాబట్టి, so before going to expand you have to check చేసుకోవాలి. ఎలాగంటే డెరివేటివ్ ఆఫ్ x చెక్ చేసుకోండి మా. మీన్ వైల్ స్క్రీన్ షాట్ తీయండి అమ్మా మీరు, నెంబర్ ఆఫ్ పార్టిసిపెంట్స్ది, ఎందుకంటే నేను మళ్ళీ వేరే విండో ఓపెన్ చేయడం ఎందుకు. సో డెరివేటివ్ ఆఫ్ x is equal to 1, right? నెక్స్ట్ d² ఆఫ్ x square. డెరివేటివ్ ఆఫ్ x మీన్స్ డిఫరెన్షియేషన్, రైట్? సో డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ x అంటే d/dx ఆఫ్ x అంటే 1 అవుతుంది.
ఇఫ్ యూ డిఫరెన్షియేట్ 1 అగైన్ 1ని ఇంకోసారి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే వాట్ హ్యాపెన్స్ మా 1 అనేది కాన్స్టెంట్, సో యూ విల్ గెట్ 0. 0. సో దట్స్ ఎస్ మా, దట్స్ వై దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు రైట్ ది స్క్వేర్ టర్మ్. ఎందుకంటే ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ రైట్ దెన్ ఆల్ ద టర్మ్స్ విల్ బి వ్యానిషెస్, అంటే అన్ని టర్మ్స్ మనకి జీరోస్ అయిపోతాయి కాబట్టి వీఆర్ ఎక్స్పాండింగ్ అప్ టు ఎక్స్ ఓన్లీ, రైట్. సో ఎక్స్పాండ్ చేశాక ఇక్కడ చూడండి e⁴x/2 ఇక్కడ 1 into x is x, right. d² plus 3d/2 into x. ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్త చూడండి, d² of x అంటే 0 రాస్తున్నాం, ఇక్కడ 3 అంటే 3నే, డెరివేటివ్ ఆఫ్ x అంటే 1 మా, 3 into 1 అంటే 3 అవుతుంది, డివైడెడ్ బై 2. సో దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్, e⁴x/2 into సో x minus 3/2 అంటే 2x minus 3, right. 2x minus 3 by 2 ఉంది కదా, 2 into 2 will be 4, right. e⁴x/4 into 2x minus 3. So this is the particular integral, right. So మనకి జనరల్ సొల్యూషన్ అంటే ఏంటమ్మా మీనింగ్, జనరల్ సొల్యూషన్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద సిఎఫ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది పిఐ అండ్ యూ నీడ్ టు యూ నీడ్ టు యాడ్ చేయాలి కదా, ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయాలి. సిఎఫ్ అంటే స్టార్టింగ్లోనే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, దట్ ఈస్ ద సిఎఫ్, అండ్ పర్టికులర్ ఇంటెగ్రల్ వీ హ్యావ్ క్యాల్కులేటెడ్ ఇన్ దిస్ వే. Now for the general solution you have to write CF as well as PI. So this is the complete general solution of the given differential equation, right. So here we have written d² of x, d³ of x, all are equals to 0. So these are all equals to 0. So that's why we have to neglect the second and higher order terms. So elago zeros avutunnai kabatti, so we are neglecting the higher order terms, right. So is it clear ma? So it's simple ga undi kabatti you can easily do this problem. Now let us consider the another problem. I expect ma some of you will give the answer for this. So the problem is like this. ఓకే, మీరు ఇప్పుడు 1 by 1 మీరు ఆన్సర్ చేస్తూ రండి, ఓకేనా. సో ఫస్ట్ ఇలా ఉంది మా ప్రాబ్లం సాల్వ్ అని చెప్పేసి, ఇప్పుడు ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలి, ఇలా d²y/dx² ఇలా ఇచ్చారు ప్రాబ్లమ్ని. ఎనీబడి ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ టెల్ మీ ఫస్ట్ మనం ఎలా ఎస్ మా, వెరీ గుడ్ మా, ఎస్ మా, ఆపరేటర్ ఫామ్ ఆర్ డి ఫామ్. యా, సో డి మీన్స్ d/dx, right. D square means d²/dx², isn't it, right? So operator form, if you write in the operator form, this will become d² minus 7 into dy plus 6. So d² minus 7d plus 6 into y is equal to e⁴2x into 1 plus x. So this is the operator form or D form, right? Now auxiliary equation. Tell me what is the auxiliary equation for this? Auxiliary equation is m². Ma, some disturbance is coming outside ma. m² minus 7m plus 6 is equal to 0. m² minus 7m plus 6 is equal to 0. రూట్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు చెప్తారు ఎవరైనా? 6 ఉంది మా, ఇక్కడ 6 ఉంది, ఇక్కడ 7 ఉంది. మల్టిప్లై చేస్తే 6 రావాలి, యాడ్ చేస్తే -7 రావాలి. సో ఇన్ సచ్ ఎ వే యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద రూట్స్. 6 is there, right? How? Yes ma, anybody? m² minus 6m minus m plus 6 ma'am. Very good. m² minus 6m minus m m², yes ma, minus 6m minus m plus 6 is equal to 0. Yes. So next process మీకు తెలుసు, you have to take m as common, then m minus 6 minus 1 common తీయండి ఇక్కడ, m minus 6. So in the next step m minus 6 into m minus 1 is equal to 0. Here we have obtained the roots as 6, 1. So once again these two roots are, what are these two roots? These two roots are real as well as the different. So now tell me what is the CF? What is the CF? C1 e⁴6x. C1 e⁴6x, very good, plus C2 plus C2 e⁴x. Very good. So CF is equal to this one, whereas C1 and C2 both are arbitrary constants. Now let us go for the particular integral. So for particular integral, okay, 1 by f of d e⁴2x into 1 plus x. So now what is the first of all you have to identify that this is type 4.
మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి ప్రాబ్లం ఇచ్చిన వెంటనే ఈ పవర్ Shifting. ఎస్ మా ఈ పవర్ ఆల్ఫా ఎక్స్ ఇంటూ వి మోడల్ ఉంది కాబట్టి టైప్ 4. సో టైప్ 4 ప్రొసీజర్ అకార్డింగ్ టు ద టైప్ 4 ప్రొసీజర్ షిఫ్టింగ్ యూ హ్యావ్ టు షిఫ్ట్ ఈ పవర్ 2x అండ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డి ప్లేస్లో ఏం రాయాలి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డి యూ హ్యావ్ టు రైట్ D plus 2. yes very good you have to write d plus 2 shift e power 2x and put ఎందుకు రాయాలి మేము అట్లా? ఇది procedure ma according to the type 4 procedure okay so if you want to find the particular integral you need to shift e power 2x and instead of d if you substitute d plus 2 you will get the solution okay ma for మేడం further మైనస్ ఉంటే ఏది e power minus 2x ఎస్ మ్యామ్. e power minus 2x ఉంటే d plus 2 d minus 2 రాస్తాం that's all ఆల్ఫా అనగా ట్రీట్ చేయండి మా ఆల్ఫాగా ట్రీట్ చేయండి సో ఇన్ ద డెరివేషన్ పార్ట్ యూ కెన్ నో మా హౌ వై వీఆర్ రైటింగ్ లైక్ దిస్ ఓకే సో ఇక్కడ డి ఈ పవర్ ఆల్ఫా ఎక్స్ అని ఉంది కదా ఆల్ఫా ప్లేస్లో -2x ఉందనుకోండి డి ప్లేస్లో డి -2 రాస్తారు దట్స్ ఆల్ ఓకే సో ఇక్కడ మనము ఈ పవర్ 2x షిఫ్ట్ చేస్తున్నాం ఓకే సో డి ప్లేస్లో డి ప్లస్ 2ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ లైక్ దిస్ ఇక్కడ ఎక్స్పాన్షన్ చేసేటప్పుడు కూడా మీరు కాస్త జాగ్రత్త వహించాలి అంటే మిస్టేక్స్ లేకుండా చేయాలి ఈజీనే కానీ మిస్టేక్స్ చేస్తూ ఉంటారు డి ప్లస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ ఎక్స్పాండ్ చేయండి ఇక్కడ ఎస్పెషల్లీ మైనస్ ఉన్న చోట యూ హ్యావ్ టు అప్లై ద మైనస్ ఫర్ బోత్ ద టర్మ్స్ అనమాట 2 టర్మ్స్కి కూడా మనం ఇక్కడ మైనస్ని అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు ఒక్కదానికి అప్లై చేసినా కూడా మిస్టేక్ అంటే జనరల్ కామన్ మిస్టేక్స్ అనమాట రెగ్యులర్గా చేసేది మనము -7d -14 + 6 ఇంటూ 1 + x సో రిమెంబర్ వన్ మోర్ థింగ్ మనకి ఇక్కడ పాలినామియల్స్ ఇలా 1 + x + ఎంతైనా ఉండనివ్వండి కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ వన్ టర్మ్ మీరు మళ్ళీ దీన్ని pi1 pi2 pi3 అని రాయకండి ఎందుకంటే ఆల్ పాలినామియల్స్ అంతటిని కలిపి ఒక సెట్ని మనం పాలినామియల్గానే కన్సిడర్ చేయొచ్చు అండ్ ఇట్ విల్ బీ ఈజీ ఫర్ యూ సో డోంట్ స్ప్లిట్ అనమాట 1 + x + x² అని ఉన్న x³ ఎంతైనా టర్మ్స్ ఉందని సో ఈ టోటల్ పాలినామియల్ని మనం ఒకే చోటనే మీరు రాసుకోండి డోంట్ స్ప్లిట్ ఇట్ ఓకే సో స్ప్లిట్ చేసి కూడా చేయొచ్చు అన్నెసరీ బర్డెన్ ఓకే సో d² 4d - 7d - 3d అవుతుంది 4 + 6 10 10 - 14 అంటే -4 ఇంటూ 1 + x రైట్ సో ఓకే మా రైట్ మా సో ఆఫ్టర్ రైటింగ్ లైక్ దిస్ d² -3d -4 వచ్చింది ఇక్కడ ఇప్పుడు నాకు చెప్పాల్సింది ఏమంటే ఏం కామన్ తీయాలి మనకి ఏ విధంగా ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఈ పవర్ 2x రాస్తాం 4 కామన్ తీస్తామా -4 కామన్ తీస్తామా చూడండి 4 కాదు -4ని కామన్ తీయండి ఓకేనా చూడండి మరి ప్లస్ ఉంటే +4 తీస్తాం -4 ఉంటే -4నే కామన్ తీయాలి ఓకే గుడ్ మా నెక్స్ట్ ఏం రాయాలి ఇక్కడ -4 కామన్ తీసాం కాబట్టి ఫస్ట్ 1 రాసేయండి ఓకేనా అంటే -4 × 1 -4 అవుతుంది కాబట్టి 1 రాస్తాం వాట్ అబౌట్ దిస్ టర్మ్ ఈ టర్మ్ ప్లేస్లో మనం ఏం రాయొచ్చు చెప్పండి d² -3d టర్మ్లో ఇక్కడ ఏం రాయాలి చెప్పండి అందరూ వింటున్నారు కదా మీకు ఇంకా ఎవరికైనా డౌట్ ఉన్నా యూ కెన్ ఆస్క్ మీ బై అన్మ్యూటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎస్ మా వెరీ గుడ్ ఇక్కడ మైనస్ రాయాలి d² -3d / 4 ఓకేనా ఇక్కడ మీరు చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి వన్స్ అగైన్ యూ నీడ్ టు చెక్ మా వెదర్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ రైట్ చూడండి ఎలా చెక్ చేస్తారంటే -4 × 1 -4 ఉందా ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయండి ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై దీస్ టూ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఇస్ ప్లస్ 4 గెట్స్ క్యాన్సిల్డ్ అండ్ యూ విల్ గెట్ d² -3d సో ఇలా డివైడ్ చేశాక సో వన్స్ అగైన్ యూ క్యాన్ చెక్ అనమాట వెదర్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ రైట్ సో 1 + x చూడండి -4 ఇంటూ -4 కామన్ తీసాము ఇక్కడ ఇందాక మీరు చెప్పినట్టుగానే d² -3d / 4 సో దీని అంతటిని కలిపి x అనుకోండి ఇప్పుడు ఇది న్యూమరేటర్కి వస్తే ఏమవుతుంది చెప్పండి వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ టు ద న్యూమరేటర్ d² -3d / 4 is there ma if it comes to the numerator what happens this is 1 - x ma ఇది డినామినేటర్లో ఉంది ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ టు ద న్యూమరేటర్కి వస్తే ఈ వాల్యూ ఏమవుతుంది హోల్ పవర్ -1 అవుతుంది అంతే కదా -1 దట్స్ ఆల్ సో -1 అవుతుంది హియర్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ 1 - x whole power -1 right now you should know the expansion for this what is the expansion for this so in the previous problem yes in the previous problem we have expanded 1 + x whole power -1 now in this problem we have to expand 1 - x whole power -1 yes 1 + x + x very good + x² yes
plus x cube plus and plus so so on. on. Plus and so So on. on. So remember, if both are minuses, then you will get all positive terms. అన్ని ప్లస్ వే వస్తాయి మీకు. అదే మనకి 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ -1 అనుకోండి, ఆల్టర్నేట్గా సింబల్స్ వస్తాయి, 1 మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ లైక్ దట్. ఓకే, సో రెండు మైనస్ ఉన్నప్పుడు ఆల్ ప్లస్. సో మనం ఇక్కడ అయితే ఒక విషయం చెప్పండి, ఇక్కడ 1 ప్లస్ ఎక్స్ ఉంది కదా, మా ఎనీబడి ట్రైంగ్ టు జాయిన్ ద క్లాస్? ఓకే, మా ఎవరికైనా ఇబ్బంది అనేబుల్ టు జాయిన్, నాకు జస్ట్ ఒక మెసేజ్ చేయండి మా, ఐ విల్ అడ్మిట్. రైట్ మా. సో 1 plus x square plus x cube plus and so on is there. So 1, first of all you have to write 1 plus x. X means this term. Now can you tell me for how many terms we need to write here? 1 plus x ఉంది ఇక్కడ, మనం ఎక్స్పాన్షన్ ఎంతవరకు చేయాలి? x cubed వరకు చేయాలా, x power 4 x వరకు చాలా, x వరకే చాలు అంటే డిఫరెన్షియేషన్ ఒక్కసారికే చాలు అంటుంది. సో కెన్ యూ టెల్ మీ ద రీజన్ ఆల్సో వై ఇట్ ఈస్ సఫిషియంట్ టు రైట్ అప్ టు x ఓన్లీ? సో డిపెండ్స్ అపాన్ ద, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీకు x స్క్వేర్ ఉందనుకోండి, ఈ ప్రాబ్లంలో x స్క్వేర్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు మీరు కంపల్సరీగా x స్క్వేర్ కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది, అంటే d స్క్వేర్ కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ మనకి x ఒక్కటే ఉంది కాబట్టి 1 ప్లస్ ఎక్స్ ఇక్కడికి స్టాప్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. అర్థమైందా ఇక్కడ? ఇక్కడ ఈ టర్మ్ని బట్టి ఎక్స్పాన్షన్, క్యూబ్ ఉంటే క్యూబ్ వరకు చేయాలి, క్యూబ్ వరకు చేయాలి. ఆ ప్రాబ్లం కూడా చూద్దాం. ఓకేనా, సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయి, మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే 2-3 టర్మ్స్ కంబైన్డ్గా ఉన్నాయనుకోండి, 1 ప్లస్ ఎక్స్ మీరు PI1 PI2 అని రాయకుండా అంతటినీ కలిపి మీరు ఈ విధంగా చేయాల్సి ఉంటుంది. సో 1 into 1 plus x అంటే 1 into 1 plus x అంటే 1 plus x మా. ఓకేనా, మైనస్ d స్క్వేర్ ఆఫ్ 1 plus x అంటే ఇది 0 అవుతుంది, -3/4. ఇక్కడ ప్లస్ ఉండాలి కదా. ఓకేనా, ఓకే రైట్ మా. సో హియర్ ఓకే రైట్ మా, ఎక్స్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 1 into 1 plus x 1 plus x. सेपरेट से टाइप करें सर, सेपरेट से करेंगे वो दिए सो कॉपी नहीं. 1 into 1 plus x is 1 plus x, right? So here d square minus 3d/4, d square of this one is 0 minus 3 into derivative of this one is 3. So here you have to simplify this one. ఇక్కడ చూడండి 1 plus x, ఇక్కడ ఎంత వస్తుందో మనకి, ఇక్కడ ప్లస్ కదా వచ్చేది. 1 ప్లస్ d స్క్వేర్ మైనస్ 3d/4 అన్నప్పుడు d స్క్వేర్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ 0 మైనస్ 3 ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ అంటే 1 అవుతుంది /4. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఇది రాంగ్ ఉంది. ఇక్కడ 1 ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ 3/4. సో దిస్ విల్ బి 1 minus 3/4 అంటే 4 minus 3 1/4 వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకేనా, x ప్లస్ 1/4, దట్స్ ఆల్. ఓకే, సో y is equal to CF, same repeats here, y is equal to CF plus PI. So CF is this one and PI particular integral is e power 4x/4. Just మనం ఏదైతే సింప్లిఫై చేసామో that value you need to write that value, right? Okay ma. So next problem, I think there is no need to explain this problem. So it is similar to first one. So same problem. So just observe. Yes. Okay ma. Now in this problem, just one point I need to remind you in this problem. So first of all, write down the auxiliary equation and find the roots, and you know how to write the CF. Now coming to the particular integral, fast గా చెప్పండి మా 1 by 1. ఇక్కడ x into e power 3x మోడల్లో ఉంది కాబట్టి ఏం చేయాలి మా ఫస్ట్? షిఫ్ట్ e power 3x. ఓకే, d ప్లస్ d plus 3. d plus 3. Okay ma, while shifting e power 3x, shift 2 also. Okay, 2 e power 3x, and instead of d we are writing d plus 3, right? d plus 3. Okay, d plus 3 whole square expansion. So this is the expansion for d plus 3 whole square, right?
So this is the expansion, and this is minus 4d minus 12 plus 3, right? Now 2 e power 3x, okay, 1 by, here what happens, so observe, 9 plus 3 12, 12 minus 12 gets cancelled, so you are getting only 2 e power 3x 1 by d square plus 2d into x. In the previous two problems, there is constant. You have considered it as lowest power term and you have taken it outside. Now in this problem, d square plus 2d is there. d square plus 2d ఉంది మా కాన్స్టెంట్ లేదు. ఇంతకుముందు -4 కామన్ తీయడమో 3 ఉంటే 3ని కామన్ తీసి 1 ప్లస్ అలా రాశారు కదా. బట్ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లం d స్క్వేర్ ప్లస్ 2d ఈజ్ దేర్. ఓకే, సో ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? ఎనీ ఐడియా? కాన్స్టెంట్ లేదు కదా, మరి దేన్ని కామన్ తీయాలి చెప్పండి? కాన్స్టెంట్ కామన్ తీయాలంటే 2D. ఎస్ అంతే, కాన్స్టెంట్ అనేది రూల్ ఏం లేదు. సో విచ్ ఎవర్ ఈస్ ద లోయెస్ట్ పవర్, సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ అవుట్ సైడ్, రైట్? 2dని కామన్ తీస్తే ఏమవుతుంది చెప్పండి? వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్? ఇట్ ఈస్ 1 ప్లస్ d square by 2d, ఓకే, ఇంటూ ఎక్స్. సో దిస్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్. సో ఈ మోడల్ ప్రాబ్లమ్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా చూడండి. సో హియర్ d డెరివేటివ్, వన్ డెరివేటివ్ you cancel, you will get d by 2. So here d by 2 whole power minus 1 is there. So d by 2 whole power minus 1, 1 plus d by 2 whole power minus 1 into x is there. So once again this is in the form 1 plus x whole power minus 1. So 1 plus x whole power minus 1 annappudu 1 minus d by 2 plus d square by 4. Okay, 1 plus x, 1 minus x plus x square and so on. But here x is there, so no need to write this term. Second order term అవసరం లేదు ఇక్కడ. 1 minus d by 2 వరకే స్టాప్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఈ టర్మ్స్ d square by 2d. మీరు ఇలానే రాసుకోనైనా చేయొచ్చమ్మా. d స్క్వేర్ బై 2d టర్మ్ అయినా కూడా సింపుల్గా మనకి ఇక్కడ d by 2 రాసుకుంటాం. ఎస్ మా, d by 2 రాసుకుంటున్నాం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ లేదు అంటే మీరు ఇంకొక పని చేయొచ్చు మా. వన్ మోర్ మెథడ్ ఈజ్ దేర్. ఐ థింక్ టేక్ d యాజ్ అవుట్ సైడ్ మా. డీని అవుట్ సైడ్ పెట్టేసేయండి. d ప్లస్ 2 రాసుకోండి. ఓకేనా? అర్థమవుతుంది ఇక్కడ. డీని 2e పవర్ 3x బై d, 1 బై d ప్లస్ 2 ఉంది కదా, d ప్లస్ 2 ఉన్నప్పుడు 2ని కామన్ తీయండి, 1 ప్లస్ d బై 2. ఓకేనా? సేమ్ వాల్యూని మీకు రిపీట్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ కన్ఫ్యూజన్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వన్స్ అగైన్. మీకు అర్థమైందంటే ఓకే, అదర్వైజ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వన్స్ అగైన్ మా. 2 methods are there. Instead of doing in this method, I will explain you one more method. So చూడండి, d స్క్వేర్ ప్లస్ 2d ఉంది కదా, d స్క్వేర్ ప్లస్ 2d ఉంది కదా, ఇందులో మీరు ఏం చేస్తారంటే డీని కామన్ తీయండి. డీని కామన్ తీస్తే d ప్లస్ 2 వస్తుంది కదా, డీని కామన్ తీస్తే d ప్లస్ 2 వచ్చిందా. ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే d ప్లస్ 2 వచ్చాక 1 బై d అలానే ఉండనివ్వండి. ఇక్కడ 2ని కామన్ తీయండి. సేమ్ మనకు తెలుసు కదా, 2ని కామన్ తీస్తే 1 ప్లస్ d బై 2 వస్తుంది. అవునా? ఇప్పుడు 1 బై 2 అవుట్ సైడే ఉంటుంది. 1 ప్లస్ d బై 2ని మీరు ఎక్స్పాండ్ చేస్తే 1 మైనస్ d బై 2 ఈ మోడల్ వస్తుంది. మీరు ఇక్కడ డోంట్ వరీ అబౌట్ 2, అంటే అడిషనల్గా ఉంది కదా 2, ఈ మెథడ్లో మనకి రాలేదు కదా, బికాజ్ కాన్స్టెంట్స్ కాబట్టి మీరు మనకి ఎలాగో సిఎఫ్లో కూడా ఉంటుంది కాబట్టి నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దట్ అనమాట. ఓకేనా? సో ఈ వేలో అయినా మీరు ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో యూ విల్ గెట్ ది ఆన్సర్. సో ద జనరల్ సొల్యూషన్ యాజ్ యూజువల్ సిఎఫ్ ప్లస్ పిఐ. ఇక్కడ చూడండి, c2 e పవర్ 3x ఉంది కదా, అంటే కాన్స్టెంట్ ఒకటి ఎక్స్ట్రా వచ్చింది అనుకోండి ఇక్కడ ఈ టర్మ్లో, దానివల్ల మనకి మిస్టేక్ ఏం రాదనమాట. ఇక్కడ ఇది e పవర్ 3x ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఒక మెథడ్లో 1/2 రాదు, ఇంకొక మెథడ్లో 1/2 వస్తుంది. అంటే సో కాన్స్టెంట్ అనేది c2 అన్నారు కాబట్టి ఆర్బిట్రరీ కాన్స్టెంట్, ఇట్ కెన్ టేక్ ఎనీ వాల్యూ. కాబట్టి 2e పవర్ 3x వచ్చినా 4e పవర్ 3x వచ్చినా మనకి కరెక్టే అవుతుంది. ఎందుకంటే c2 అన్నాడు, c2 అంటే ఇట్ కెన్ టేక్ ఎనీ వాల్యూ అనమాట. అంటే c2 బదులుగా మనకి 4 తీసుకున్నా ఆన్సర్ కరెక్టే, 10 తీసుకున్నా ఆన్సర్ కరెక్టే అనమాట. ఓకేనా? సో అందుకనే మనకి యూనిక్ ఆన్సర్స్ రావు. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి, ఎక్స్ స్క్వేర్. ఓకే, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈ పవర్ 3x అని ఉంది. ఇంకా ఏమైనా టఫ్ ప్రాబ్లం ఉందేమో చూద్దాం. ఆ ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇది కూడా బాగా టైం టేకింగ్ ప్రాబ్లమే ఉంది చూడండి.
ఓకే, ఈ ప్రాబ్లమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. ఓకేమా, ఈ ప్రాబ్లం మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్పాలి, నిదానమైన పర్లేదు. 1 by 1 చెప్పండి. x² e power 3x. ఫస్ట్ ఏం రాయాలి? d square Yes ma, first of plus all 2y. yes, very good, d square plus 2y. Okay, right ma'am. So this is called as the operator form. Okay, right. Okay, next ఇంకొకటి చెప్పండి. ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ ఎలా రాస్తాం? Square m square plus 2. Yes, m² plus 2 is equal to 0. Good. Okay, నెక్స్ట్ ఇంకొకటి చెప్పండి. m అంటే ఎలా రాస్తాము? రూట్స్ ఎలా? ఇంకొకరు అందరూ ఆన్సర్ చేయండి. ఇంకా మీకు టైప్ 4 ప్రాబ్లమ్స్లో ఏం డౌట్ ఉండకూడదు. డెఫినెట్గా 10 మార్క్స్ వస్తాయి చూడండి. ఇందులో టైప్ 3 టైప్ 2 కూడా కవర్ అవుతున్నాయి. ఓకే, చెప్పండి. m² plus 2 is equal to 0 కదా. m ఎలా వస్తుంది మాకు చెప్పండి. m square is equal to -2. m² is equal to -2. Okay, right ma. Then m is equal to Root of -2. రూట్ ఆఫ్ -2. ఓకే, రూట్ ఆఫ్ -2 అన్నప్పుడు మనం ఏం రాస్తాం ఇక్కడ? +or-√2i అంతే కదా. m అంటే అంతే ma'am. రూట్ కదా, √2 యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాస్తారు. -1 అంటే i² కదా. సో రూట్ ఆఫ్ i² అంటే +or-i. సో దీస్ రూట్స్ ఎలా ఉన్నాయి? ఈ రూట్స్ చెప్పండి. రూట్ వాల్యూ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ కదా మేడం. రూట్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రెండింటి రాసుకోవచ్చు. ఏమ్మా, m² is equal to ఓకే ఒక్కసారి ఒక నిమిషమ్మా, -2 కదా. ఇప్పుడు m కావాలి కదా మనకి. m అంటే రూట్ ఆఫ్ -2. ఓకేనా, చెప్తాను. ఇక్కడ రూట్ ఆఫ్ -2 అంటే -1 × 2 అని కదా, ఇంకా డీటెయిల్డ్గా. అవునా? రూట్ ఆఫ్ -1 + i² రాయచ్చా? ఓకేనా. √2ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాస్తున్నాం. రూట్ ఆఫ్ i² అన్నప్పుడు మనకి ఎంత వస్తుంది? +or-i కదా. అంటే ప్లస్ అయినా i అయినా కావచ్చు, -i అయినా కావచ్చు కదా. ఇక్కడనే మనం +or- రాస్తాం కదా. మనం జనరల్గా స్టార్టింగ్లోనే రాస్తాం కదా +or- అనేది. మీరు ఇంతవరకు అవసరం ఏముంది ఇక్కడ? m² is equal to -2 అంటే m is equal to +or-√2 కదా. +or-√2 అంటే -1 i² అని రాస్తాము. రూట్ బయటకు వస్తే √2i రాస్తాము. ఓకేమా, దిస్ ఇస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆల్ఫా +or- i β మోడల్లో ఉంది. సో ఆల్ఫా +or- i β మీకు ఇంతకుముందు చాలా ప్రాబ్లమ్స్లో రిపీట్ అయింది. ఇది ఏంటి ఫార్ములా చెప్పండి దీనికి? సిఎఫ్కి ఫార్ములా e power 0x. e power 0x అంటే ఆల్ఫా x అంటే ఆల్ఫా 0 కాబట్టి 0x. రైట్, గుడ్. నెక్స్ట్ c1 cos √x. c1 cos √x. √2x అంతేనా. √2x ప్లస్ c2 sin √2x. వెరీ గుడ్, c2 sin √2x. రైట్, వెరీ గుడ్. సో దిస్ ఈస్ CF, రైట్. సో CF ఆఫ్టర్ రైటింగ్ CF పర్టికులర్ ఇంటెగ్రల్. ఓకే, పర్టికులర్ ఇంటెగ్రల్ ఇలా రాస్తామా. నెక్స్ట్ ఏం షిఫ్ట్ చేయాలి? D ప్లేస్లో ఏం రాయాలి? ఒక్కొక్క స్టెప్ మీరు చెప్తూ ఉండండి. సో దట్ మీకు నేను ఊరికే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం ఎందుకు, స్టెప్ బై స్టెప్ మీరు చెప్తూ ఉంటే మీకు ఎక్కడ డౌట్ ఉంటే అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. చెప్పండి, షిఫ్ట్ ఏం షిఫ్ట్ చేయాలి? e power 3x. ఎస్, e power 3x షిఫ్ట్ చేయాలి. ఓకే, గుడ్. D ప్లేస్లో D+2 రాయాలా, D+3 రాయాలనా? d+2. ఓకే, ఇంకా 3. ఇక్కడ మీరు అదేమ్మా, ఈ పాయింట్ నేను ఎందుకు అడుగుతున్నా మీకు మీరు అనుకోవచ్చు, ఎందుకు మేడం పదే D+3 ma'am. ఎస్ మా, ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సైన్ ఉన్నప్పుడు కానీ x² ఉన్నప్పుడు కానీ దేన్నైతే షిఫ్ట్ చేస్తున్నారో ఆ ప్లేస్లో ఏ వాల్యూ ఉంటుందో అదే షిఫ్ట్ చేయాలి, కానీ ఇది కాదు. ఓకేనా. ఓకే మ్యామ్.
మర్చిపోతుంది. షిఫ్ట్ మనం దేన్ని చేస్తున్నాం, ఈ పవర్ని చేస్తున్నాం. ఆ ఈ పవర్లో ఏదైతే ఆల్ఫా వాల్యూ ఉంటుందో ఆ వాల్యూని మనం డి ప్లస్ ఆల్ఫా లాగా రాయాలి, కానీ పక్కనుండే ఎక్స్ స్క్వేర్నో సైన్నో అందులో ఉన్నది అవసరం లేదు. సో ఈ పవర్ 3x షిఫ్ట్ చేస్తున్నారంటే డి బదులు డి ప్లస్ 3నే రాయాలి. సైన్ ఉండని కాస్ ఉండని, డోంట్ బాదర్ అబౌట్ దట్. ఓకే, డోంట్ ఫర్గెట్. ఓకే, రిమెంబర్. సో ఓకేమా, మీరు చెప్పినట్టుగానే షిఫ్ట్ చేశాను, డి బదులు డి ప్లస్ 3 రాశాను. ఓకే, డి ప్లస్ 3 హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత వస్తుంది మనకు, మీకు తెలుసు కదా, ఇంకా మీకు సపరేట్గా అడగాల్సిన పని లేదు. సో ఇది డి స్క్వేర్ ప్లస్ 6d ప్లస్ 11, ఇది కూడా ఓకే, సింపుల్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్స్ చూడండి. ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ జాగ్రత్తగా చేయాలి, అదర్వైజ్ మనకు ఆన్సర్ రాకపోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయేమో. 11 డి స్క్వేర్ ప్లస్ 6d ప్లస్ 11 ఉంది. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి దేనికి కామన్ తీయాలి. ఇక్కడ 11 ఉంది కాన్స్టెంట్, పెద్ద కన్ఫ్యూజన్స్ ఏమి ఉండవు. 11 కామన్ 11 కామన్ తీస్తే ఏమవుతుంది, 1 ప్లస్ డి స్క్వేర్ ప్లస్ 6d/11 ఇలా వచ్చేస్తుంది కదా. ఓకేమా, న్యూమరేటర్కి వస్తే హోల్ పవర్ -1 అవుతుంది ఇలాగా. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, ఇది 1 ప్లస్ ఎలా ఉంది, 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ -1 ప్లస్ ఎక్స్ కదా. దీనికి ఎక్స్పాన్షన్ ఏంటి, 1 ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ 1 మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ x square ఎస్ minus x cube plus so on. కదా. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్పాన్షన్. మరి అయితే ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, ఎక్స్పాన్షన్ మరి ఇలా ఉంది కదా, మనం ఎంతవరకు ఎక్స్పాన్షన్ తీసుకుందాం, ఎక్స్ వరకా, X square ma'am. ఎక్స్ స్క్వేర్ వరకు తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి మనకు ఎక్కడ వ్యానిష్ అవుతుంది అంటే డి స్క్వేర్ వరకు వాల్యూస్ వస్తాయి. డి క్యూబ్ దగ్గర వ్యానిష్ అయిపోతుంది అంటే 0 అయిపోతుంది, కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు టేక్ అప్ టు డి స్క్వేర్స్ అనమాట. సో 1 మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇలా ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. సో నెగ్లెక్ట్ ది హయ్యర్ ఆర్డర్ టర్మ్స్. ఓకే, మీరు కావాలంటే బ్రాకెట్లో డెరివేటివ్ సిన్స్ అని చెప్పి డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే 2x, డి స్క్వేర్ అంటే 2 అవుతుంది, డి క్యూబ్ 0 అని రాసేస్తారు. ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే ఫాస్ట్గా చేయాలా అని చెప్పేసి మిస్టేక్ చేయకుండా 1 ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్. సో బిఫోర్ దట్ మా డి స్క్వేర్ ప్లస్ 6d/11 ఇది క్లియర్. ఇక్కడ చూడండి, డి స్క్వేర్ ప్లస్ 6d/11 హోల్ స్క్వేర్ ఉంది కదా, దీన్ని ఫస్ట్ మనం ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటున్నాం. ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా ప్రకారంగా ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఇది బి స్క్వేర్ 2ab అంటే 12d క్యూబ్డ్ బై 11 స్క్వేర్ అంటే 121. ఓకేనా, ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ స్టెప్లో 1 ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది. మీరే చెప్పండి నెక్స్ట్ ఎలా రాయాలి, ఇదేం కనిపించట్లేదు కదా మీకు. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు చెప్పండి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఎలా రాయాలి చెప్పండి. 1 ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ రాస్తారు. ఇక్కడ ఈ టర్మ్ ఏమవుతుంది చెప్పండి నాకు, నేను ఇక్కడ రాస్తూ వస్తాను. 0 జీరోనా, బాగా ఆలోచించండి. డి స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మీరు సపరేట్ రాసుకోండి అమ్మ. డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కదా 2x, ఇది 2 కదా. డెరివేటివ్ ఆఫ్ డి స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే 2 అవుతుంది కదా. సో ఈ ప్లేస్లో ఏం రాస్తారు, 2 రాసుకోండి. ప్లస్ 6 ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఏమవుతుంది 2x రాస్తారు. ఓకేనా, క్లియరా. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇలా ఉంది కదా, ఇక్కడ కూడా అంతే సింపుల్. డి పవర్ 4 ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈ ప్లేస్లో నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏం రాస్తారు, డి పవర్ 4 ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉందమ్మా, ఈ ప్లేస్లో ఏం రాస్తాం, అంతగా ఆలోచించే పని ఏముంది, డి స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ 2 కదా, డి క్యూబ్డ్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే 2కి డెరివేటివ్ 0 అవుతుంది. డి పవర్ 4 ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఇంకా 0కి డెరివేటివ్ అంటే 0నే కదా. అంతే కదా, మా డెరివేటివ్ అంటే 1 టైం డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే 2x వచ్చింది, 2 టైమ్స్కి 2 వచ్చింది, థర్డ్ టైంకి కాన్స్టెంట్ కాబట్టి 0, ఫోర్త్ టైంకి కూడా 0నే కదా. అంతే కదా. ఓకేనా, దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్ నో. సో డి పవర్ 4 అంటే ఇది 0 ప్లస్ 12 ఇంటూ డి క్యూబ్డ్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అన్నప్పుడు వన్స్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ 0. ఓకేనా, ప్లస్ 36 ఇంటూ డి స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఇట్ ఈస్ 2 ma'am. బై 121 యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంటుంది. చూడండి ఇక్కడ ఎక్కువ టర్మ్స్ ఉన్నప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఫస్ట్ మీరు ఇది ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవాలి ఫాస్ట్గా.
చేసేసుకుంటూ వెళ్ళకండి. ఓకే, ఇలా ఎక్స్పాండ్ చేస్తే చూడండి ఇక్కడ ఇది 2 + 12x/11 ఇందాక మీరు చెప్పినట్టుగానే 0, ఇది 0, 36 × 2 అంటే 72/121. ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంటూ ఎక్స్ రాయొద్దు, ఆల్రెడీ ఈ d² అప్లై చేస్తేనే ఈ వాల్యూస్ వచ్చాయి. ఏమో ఇంకొంతమంది చేసే మిస్టేక్ ఏమంటే ఇక్కడ కూడా x² రాస్తారు. ఆల్రెడీ d² చేస్తే వచ్చే వాల్యూనే 2, d(x²) అంటేనే 12x, కాబట్టి ఇక్కడ x² మళ్ళీ రాదు. ఓకే, నో నీడ్ టు రైట్, రైట్. సో x² - 12x/11 ఇక్కడ రాస్తున్నారు. ఇక్కడ ఇది -2/11, ఇది 72/121. దీన్ని ఈ రెండింటిని సింప్లిఫై చేస్తే వచ్చే వాల్యూ 50/121. సో ఇన్ దిస్ వే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద పర్టికులర్ ఇంటెగ్రల్. సీ హియర్. సో పర్టికులర్ ఇంటెగ్రల్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాక సిఎఫ్ ప్లస్ పిఐ. సిఎఫ్ తెలుసు మనకు, పిఐ అంటే ఇందాక ఫైండ్ అవుట్ చేసినది పిఐ. ఇక్కడ మీరు చూడండి 72/121 -2/11 కరెక్ట్గా చేసుకోవాలి. ఇక్కడ 11 121 ఉంది కదా, సో ఎల్సిఎం ఈజ్ 121. ఇక్కడ చూడండి ఇది 72, ఇక్కడ ఇది ఎంత ఉందమ్మా, ఇది 11 ఉంది, 121 ఉంది, 11 11 121 కదా. అంటే ఎల్సిఎమ్స్ చేయాలి, మర్చిపోయింటారేమో ఎల్సిఎమ్స్ అని చెప్తున్నాం. గుర్తున్నాయా ఎల్సిఎమ్స్, మర్చిపోయినారా? ఇది సింప్లిఫై చేయాలి కదా. 72/121 ఉంది, ఇక్కడ -2/11 ఉంది, ఇక్కడ 50/121 రాసాం. సో ఎల్సిఎం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనేది గుర్తుంది కదా. 121కి 11కి ఎల్సిఎం 121, ఇక్కడ 72 వస్తుంది, మైనస్ ఇక్కడ 11 ఉంది, 121 ఉంది, 11 11 121, 11 2 22, 72లో 22 పోతే 50, 50/121. So this is particular integral. Now after writing particular integral, so CF plus PI, CF starting లోనే ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటాం, PI అంటే ఇందాక ఫైండ్ అవుట్ చేసిన PI. దేర్ఫోర్ ద జనరల్ సొల్యూషన్. మీరు ఈ స్టెప్ మర్చిపోకూడదు. ఫైనల్గా పర్టికులర్ ఇంటెగ్రల్ చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే పర్టికులర్ ఇంటెగ్రల్ రాసి ఒక 2 లైన్లు ఇలా కొట్టేసి ఇంకా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంకి వెళ్ళిపోతారు. బట్ ద కన్క్లూజన్ పార్ట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, బికాస్ సిఎఫ్ పిఐ కనుక్కుంటే సపరేట్గా కనుక్కుంటే మీరు ఇంకా కన్క్లూజన్ చెప్పనట్టే. సో జనరల్ సొల్యూషన్ కన్క్లూజన్ ఏంటి అంటే సిఎఫ్ రాయాలి, పిఐ కూడా రాయాలి. సిఎఫ్ అంటే ఇది, పర్టికులర్ ఇంటెగ్రల్ అంటే ఇందాక మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసింది పర్టికులర్ ఇంటెగ్రల్. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ టైప్ 4. సో టైప్ 4 ప్రాబ్లమ్స్ ప్రీవియస్ క్లాస్లో కూడా చెప్పాను. అందులో మనకి టైప్ 2 మనకి ఇంక్లూడ్ అయినాయి. అంటే టైప్ 2 అంటే మనం e⁴ x into v, in the place of v you get sin αx or cos αx, you have to apply the type 2 methods అనమాట. So the only thing is you need to practice them well. Okay, so here few more problems are there. Okay ma, can you tell me how to solve the first problem? So these are the exercise problems, you must practice these, right? So I think you can easily solve these problems. Now just to tell me how to solve the first problem. How to solve this one? d - 2 d + 2. Okay, right, my m² - 4 is equal to 0, m² is equal to 4, m is equal to plus or minus 2, isn't it? So c1, so that's why plus 2 minus 2 ఉంటాయి కాబట్టి c1 e⁴2x plus c2 e⁻−2x. Okay, my it is clear. Okay, good. Now how to find the particular integral? How to find the particular integral for this? CF is very easy. All of you can easily find it. Now tell me how to find the particular integral. So for particular integral I have to write 1/d² - 4 x sin hx, right? So what is the next step? Yes. X sin hx is there, right? So which method we need to apply here? And what about sin hx? Is there any expansion for sin hx? What about the sin hx now? ఫార్ములా ఉంది మేము ఎక్స్. Yes, you have forgotten. Yes ma, just open your notebooks. Available gunnaya notebooks? సో టైప్ 1 తీయండి. టైప్ 1 ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పినది నోట్బుక్స్ ఉంటే ఓపెన్ చేయండి. గో బ్యాక్ టు టైప్ 1 ప్రాబ్లమ్స్.
Go back to type 1 problems. చూడండి ఎగ్జామ్లో మీకు సైన్ హెచ్ఎక్స్ అని ఇస్తే మరి మీరు అలానే బ్లాంక్గా ఉండిపోకూడదు. ఓపెన్ చేయండి, టైప్ 1 ఓపెన్ చేయండి. సైన్ హెచ్ఎక్స్ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఎక్స్, ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ఇలా రాయొచ్చు. చూడండి ఏం ఫార్ములా ఉందో చూడండి. మీకు హింట్ చెప్తున్నా, ఈ పవర్ ఎక్స్, ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ టర్మ్స్లో మనం రాయొచ్చు అంటున్నా. e power x plus e power minus x by 2. నోట్స్ చూసి చెప్తున్నావా? ఉందా నోట్స్లో? చూడండి అమ్మా, ఇంకా చూడండి, మిగతా వాళ్ళు కూడా చూడండి. అమ్మాయి చెప్తోంది ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ బై 2 అంటుంది. ఇంకా మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా టైప్ 1లో చేసి ఉన్నారు మీరు. ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్రెడీ కాస్ హెచ్ఎక్స్ కూడా చేసి ఉన్నారు, సైన్ హెచ్ఎక్స్ కూడా చేసి ఉన్నారు. cos hx మ్యామ్ అది ఉంది మ్యామ్ నోట్స్ లో ఫార్ములా. ఎస్ మా కాస్ హెచ్ఎక్స్కి ఏముంది మా ఫార్ములా చెప్పమ్మా ఒకసారి చూసి చెప్పు. e power x plus e power minus x by 2 ఉంది మ్యామ్. ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ బై 2 ఉందా? అవును మ్యామ్. రైట్ మా. సైన్ హెచ్ఎక్స్కి ఈ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ బై 2 మా. వింటున్నారా ఇక్కడ? ఇది కాస్ హెచ్ఎక్స్ ఫార్ములా, ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ బై 2. సైన్ హెచ్ఎక్స్ కదా, ఈ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ బై 2 వస్తుంది మా ఫార్ములా ఇక్కడ. ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే చూడండి, ఈ ప్రాబ్లం మీరు కంపల్సరీగా చేయండి. ఇది మీ దగ్గర ఆల్రెడీ పీపీటీ ఉంది, లేదు అంటే నేను షేర్ చేస్తాను పీపీటీ ఈరోజు. నేను నాకు మళ్ళీ రిమైండ్ చేయండి పీపీటీని. సో ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే 1/d² - 4 రాసి ఎక్స్ ఇంటూ ఇలా రాస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి 1/2 అవుట్ సైడ్ పెట్టేసేయండి. 1/d² - 4 ఇంటూ ఎక్స్ ఈ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ 1/d² - 4 ఇంటూ ఎక్స్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్. ఇక్కడ మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే యూ కెన్ స్ప్లిట్ ఇట్ యాజ్ PI1 అండ్ PI2. చూడండి PI1 ఈ ప్రాబ్లం ఒక్కటి చేస్తే ఈ 2 ప్రాబ్లమ్స్ మీకు ఇంక్లూడ్ అయిపోతాయి ఇక్కడ. యాక్చువల్గా PIలో ఎక్స్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఉంది అంటే దీన్ని ఈ పవర్ ఆల్ఫా ఎక్స్ ఇంటూ వీగా ట్రీట్ చేయండి. షిఫ్ట్ ఈ పవర్ ఎక్స్ అండ్ పుట్ d = d+1. ఇక్కడ ఏం రాస్తారమో d+1 ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ఉంది. ఇందాక ఒక అమ్మాయి డౌట్ అడిగింది కదా మైనస్ ఉంటే ఏం రాయాలని చెప్పేసి. ఇక్కడ చూడండి షిఫ్ట్ ఈ పవర్ మైనస్ d minus x d - 1. d minus 1. ఓకే, d - 1గా రాయాలి. d - 1 రాయాలి. ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఇలా సాల్వ్ చేయాలన్నమాట. ఓకేనా? సో ఆన్సర్ చేస్తారని అనుకుంటున్నా. టాలీ చేసుకోండి ఫైనల్గా మీ ఆన్సర్తో. మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి మా సైన్ హెచ్ఎక్స్ అంటే ఈ పవర్ ఎక్స్ రాసుకోండి కావాలంటే, ఈ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ బై 2 మా. కాస్ హెచ్ఎక్స్ అంటే ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ బై 2. డోంట్ ఫర్గెట్, ఎందుకంటే మీకు టైప్ 1లో కూడా సైన్ కాస్ హెచ్ఎక్స్ ఈ మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే మా. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి ఎక్స్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ఉంది కదా ఇక్కడ. ఈ ప్రాబ్లం చూడండి 6d² - d - 2. సో వీటికి మీరు రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. ఇంకా పర్టికులర్ ఇంటెగ్రల్ అంటే ఈ పవర్ ఆల్ఫా ఎక్స్ ఇంటూ ఈ మోడల్. ఓకే, సో దీనికి కూడా సేమ్ థింగ్. సో సింపుల్గానే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ మీరు సాల్వ్ చేయొచ్చు. 1 + x² ఉంది ఇందాక మనం చేసినటువంటి మోడల్. సో ఈ 4 ప్రాబ్లమ్స్ మీరు కంపల్సరీగా ప్రాక్టీస్ చేసి యూ హ్యావ్ టు చెక్ విత్ ది ఆన్సర్స్ అనమాట. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ, అదర్వైజ్ వీ విల్ క్లోజ్ ద సెషన్. మీకు టైప్ 4 ప్రాబ్లమ్స్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ స్కోర్ 10 marks and more than 10 marks also, right? So this material is already shared to you in the Google Classroom. Okay, so don't forget shift e power alpha x and put d = d plus alpha. Depends on you have to apply the methods. Okay.